예, 안녕하십니까. 오늘 이 시간에는 4월 23일자 뉴욕타임스의 헤드라인 뉴스는 트럼프에 관한 이야기고요. 잠깐만요. 그게 이런 것 때문에 나오는데, 예, 그거 다음에, 트럼프 다음에, 요것도 빼고요. 그 다음에 요걸 해볼 텐데요. Inside the week that shook Columbia University. 학생 시위에 관한 용어들 조금 관련 표현들, 단어들 좀 배워볼 텐데, 무슨 여기 비디오가 있는데, 비디오가 뭐 잘 시청해주면 제가 컨트롤하기가 아주 어려운 비디오. 그래서 뉴욕타임즈에서 지금 올려주고 있는데, 예. Right now, we want to just make sure we Right now, we want to just make sure we can keep everybody safe. We want to make sure there's everybody here, and we want to make sure that we can keep doing what we're doing, which is building this into a small society. We're asking for Columbia to divest its investment portfolio from all multinational corporations that work with or in Israel. We do not want the university to be invested in these companies, and that it must happen now. We saw the pictures of the Palestine. One of the shoot the tents a little bit and Right now, we want to just make sure we can keep everybody safe. We want to make sure this is a community that centers everybody here, and we want to make sure that we can keep doing what we're doing, which is building this into a small society. We're asking for Columbia to divest its investment portfolio from all multinational corporations that work with or in Israel. We do not want the university to be invested in these companies, and that it must happen now. 예, 좋죠. 예, 제목을 이렇습니다. Inside the week that shook Columbia University. 그 일주일 안으로 들어가 보겠다 이거는데요. 어떤 일주일이냐면 shook Columbia University. 쉐이크의 과거죠. 콜롬비아 대학을 뒤흔든 그 일주일 안으로 들어가 보겠다는 겁니다. 지난 일주일 안으로요. 그래가지고 콜롬비아 대학의 본관 건물이 보이고 그 앞에 텐트를 친 게 보이는데 After the police cleared tents on Thursday, students rebuilt the encampment and made it bigger. 경찰이 텐트들 다 치워버린 후에 학생들이 rebuilt encampment를 다시 지었다 이건데요. 여기 텐트들을 치워버렸어요. 그 다음에 encampment, 단수로 해가지고 encampment을 다시 지었다. encampment는 캠프일 수도 있습니다. 근데 캠프 사이트일 수도 있어요. 그래서 여기서는 야영지라는 뜻이죠. 이게 야영지를 다시 만들었다는 겁니다. 그리고 and made it bigger. 이번에는 전보다 더 크게 만들어 버렸다는 거죠. In a Washington war room, Columbia's president Nemat Shafik decided to call police officers to arrest protesting students. 워싱턴 DC에 있는 작전실에서 워룸, 전쟁할 때 이제 작전총 그 지휘하는 곳이죠. 워싱턴에 있는 작전실에서 콜롬비아의 대학 총장을 프레젠트합니다. 최면은 아니고 대학 총장이 네맛 샤픽이라는 여성인데 decide 결정했습니다. 그걸 police officer 경찰들을 부르기로요. 경찰관들을 불러서 arrest protesting students 시위하는 학생들을 체포하기로 결정했습니다. 뒤에 나오지만 왜 지금 NYC 그 할렘과 바로 옆에 있는 게 콜롬비아 대학이잖아요. 근데 왜 워싱턴이 나오니? 왜 워싱턴? 지금 워싱턴에 그 하원 청문회에 가서 청문회 증인으로 나서가지고 하는 바람에 워싱턴 DC에 가 있어요. 그래서 워룸이라는 게 대학에 무슨 전시작전실이 있는 게 아니고 그 어떤 사무실이나
뭐 호텔방이나 그런 데를 말하는 겁니다. 임시로 차려진 그 작전실에서 The backlash now threatens her leadership. backlash, 반발이, lash가 뭡니까? 명사 lash가 회초리죠. 회초리로 때렸어요. 근데 그 회초리가 나를 와서 때려. 회초리를 잘못 휘둘러 가지고 그것이 backlash, 회초리가 다시 나를 때린다고. 그게 backlash예요. 그게 이제는 her leadership을 위협하고 있습니다. 직책이 날아가게 생겼다 이거죠. 위협하고 있다. threatens. Just after 2 p.m. last Wednesday, Nemat Shafik, the president of Columbia University, stepped out of an office building on Capitol Hill and into an idling black SUV. 지난 수요일에 오후 2시 직후에 오후 2시가 넘자마자 네맛 샤픽이 콜롬비아 대학의 총장인데요. 콜롬비아 또 비슷한 게 있죠. 여기가 오면은 나라 이름이죠. 남미의 콜롬비아하고 콜롬비아하고 발음의 영어로 구별이 어떻게 되느냐? 거의 구별이 없어요. 그냥 똑같이 하시면 됩니다. 콜롬비아 유니버시티, the country of Colombia, stepped out of an office building on Capitol Hill. on Capitol Hill이 원래 뭐냐? 하면 의사당 건물이 위치하고 있는 언덕 이름이 Capitol Hill이죠. 그러다 보니까 캐피톨 힐이 그냥 의사당이라는 뜻이 되어버린 겁니다. 미 의회가 되어버렸어요. 의회에 있는 한 오피스 빌딩, 거기 여러 가지 오피스 빌딩들이 있는데 그 오피스 빌딩 밖으로 걸어 나왔다는 겁니다. 그리고는 어느 안으로 들어갔느냐 하면 아이들링 블랙 SUV, 아이들링 하는 건 시동은 걸었는데 시동만 걸린 상태로 대기하는 게 아이들링이죠. 그 아이들링 하지 말라고 그 주차장 같은데 공고문 붙이죠. 그 공해의 주범이죠. 아이들링 하는 거. 그래서 계속 시동을 켜놓고 있는 검은색 SUV 안으로 들어갔습니다. 그러니까 하여튼 의사당 쪽에서 나와가지고 그 앞에 대기하고 있던 SUV 차량을 탑승하셨는데 She has just endured an intense grilling by a congressional committee investigating anti-Semitism. by a congressional committee investigating anti-Semitism on elite college campuses. 그녀가 방금 견뎠다는 거죠. endure, 견디다. 거의 뭐 당하다 이런 경우는 suffer하고 비슷한 건데 금방 당했어요. just는 시간 부사지요. 방금 전에. 현재 완료와 과거 완료와 함께 쓰이는 조금 전이란 말이에요. 그녀가 금방 전에 무엇을 당했느냐? an intense grilling. 아주 강도 높은 그릴링. 고기를 그냥 계속 굽는 거죠. 그릴링. 뒤집었다 어쩌고 앞에다 뒤에다 계속 굽는 거죠. 그런 수많은 장시간에 걸쳐 수많은 질문 공세, 즉 닭달, 강도 높은 닭달을 금방 당했습니다. 누구에서? by a congressional committee. 의회위원회요. 의회위원회 하면 상임위원회란 말이죠. 이 상임위원회가 무엇을 수사하는 거냐? anti-Semitism, 반유대주의. anti-Israel 하고 구별하셔야 돼요. anti-Israel은 나라가 싫다는 겁니다. 이스라엘은 나라 이름이죠. 지금 현재로는요. 이스라엘 국가 정책이라든가 이거 반대하는 거예요. anti-Semitism은 그 종족, 유태인이 싫다는 겁니다. 그래서 anti-Semitism을 수사하는 상임위원회 거기에서 그 청문회 과정에서 닥달을 당한 겁니다. anti-Semitism이 지금 어디에 팽배해 있느냐? on elite college campuses. 명문 대학 캠퍼스에 만연해 있는 게 anti-Semitism이다 이거죠. Now a fresh challenge was rapidly building back on her own turf, where pro-Palestinian student demonstrators had staked out an encampment dominating Columbia's lawn. 이제는요, 새로운 도전이 빠르게 일어서고 있어요. 빠르게 만들어지고 있습니다. 빌딩, 자동사로요. 새로운 도전이 was rapidly. 지금 그 순간에요. 과거 시점. 그 순간 현재로 빠르게 새로운 도전이 만들어지고 있었는데 back on own. 이거 back, 뒤돌아서서라는 말이니까 이건 시간이 아니고 장소로요.
on our own turf. 터프부터 설명을 하면 터프는요 근거지입니다. 주로 조폭들이 여기가 우리의 터프야. our turf. 일본 말로는 나와바리죠. 여기는 우리 나와바리야. 일로 들어오면 안 돼. 큰 코 다칠 줄 알아. 그래서 그녀 자신의 나와바리가 어딥니까? 대학이죠. 콜롬비아 대학. 이거요. 그러니까 백은 여기서 없어도 되는데, 그러니까 그 대학에서 이제 워싱턴 DC로 갔는데 다시 자신의 대학 안에서 다시 말하자면 다시 뒤돌아서 자기 대학 안에서 새로운 도전이 만들어지고 있었던 겁니다. 청문회 과정에 나갈 때는 없던 새로운 도전이 만들어지고 있었는데 where 이 자신의 나와바리 콜롬비아 대학에서는 pro-Palestinian student demonstrators had staked out an encampment. 팔레스티니안을 찬성하는 팔레스타인 편을 드는 학생 시위자들이 staked out, staked out encampment. 사수하다요. stake out은 감시하다라는 뜻도 있어요. 용의자들을. 쟤네들 아무래도 뭐 마약하는 것 같아요. 아니면 저 범죄자, 용의자들이요. 그래서 계속 형사들이 잠복 근무하면서 감시하는 그런 뜻도 있지만 여기서는요, 사수하는 겁니다. 절대 못 나가. 여기 그냥 계속 버티는 거예요. 그래서 계속해서 이거요, 대과거부터 과거까지 계속되는 거예요. 계속해서 사수를 했었습니다. 시위자들이. 무엇을? an encampment. 야영장을 계속해서 사수를 했었습니다. 대학에서요. 근데 이 야영장이 dominating Columbia's lawn, 콜롬비아 대학의 잔디밭, 즉 본관 바로 앞에를 지배하는, 거기를 완전히 뒤덮어버리는 캠핑장을 계속해서 사수하고 있었는데, 거기서 이제 새로운 도전이 계속해서 만들어지고 있었는데, 그 도전이 뭐냐? For a university trying to reassure Congress that it was getting its campus under control, the timing could scarcely have been worse. 한 대학을 위해서, 이 대학이 지금 노력 중입니다. Reassure Congress that, reassure, 아주 좋은 단어죠. 아주 좋아요. Reassure somebody that. 이거 비즈니스 라이팅에서 많이 쓰는 거예요. 누구에게 무엇을 보장하는 거고, 누구에게 무엇을 확언하는 거고, 누구한테 무엇을 안심시키는 거예요. 의회한테요, that year를 안심시켜보려는 대학. 뭘 안심시키니? It was getting its campus under control. Get something under control 하면 무엇을 장악하는 거죠. Get something under control, 무엇을 컨트롤하는 겁니다. 이 대학이 콜롬비아가요, 캠퍼스를 장악할 거라고 안심시켜 보려고 하는 이 대학한테는 the timing could scarcely have been worse. scarcely는 잘 여기서 이런 상황에서 잘 못 받겠죠. not이 보통 많이 쓰입니다. 타이밍이 could not have been worse 하면 worse는 아는 거죠. 더 나쁘다요. could have been 하면 과거를 가져가는 거죠. 영어를 어느 정도 잘 하시려면 이제 스피킹 쪽에서요, 아니면 라이팅 쪽에서 가정법 두 가지요. 현재 가정, 과거 가정, 딱 두 가지 가정이 있습니다. 왜요? 미래 가정이라는 말을 우리 문법 시간에 많이 하는데 그런 말은 수는 엉터리고요. 가정이란 도저히 현실이 될 가능성이 없는 것만 가정이라고 그래요. subjunctive. 미래 가정이라는 말 자체가 논리적으로 모순입니다. 미래의 어떤 일도 가정일 수 없습니다. 직설법이에요. 그거는요. 그래서 현재 가정, 과거 가정 딱 두 가지가 있습니다. 딱 두 가지가 있는 거, 그건 챙기셔야죠. 그래서 과거 가정 할 때 주절에 could have been, could have pp 이렇게 나오죠. 그래서 그 시간, 이 타이밍이요. 타이밍은 그냥 타이밍이라고 그래야 되겠죠. 그 타이밍이 could not have been worse 하면 더 나쁠 수가 없었다는 겁니다. 아무리 더 나쁘게 만들려고 그래도 그것보다 더 나쁠 수가 없었어요. 이런 대학한테는 타이밍이 더 이상 나쁠 수가 없었습니다. 그러면 not하고 scarcely의 차이점을 이제 말하면 되겠죠. could not 하면 100% 이것보다 나쁠 수가 없잖아요. scarcely 하면 조금 여지가 들어가는데 몇 퍼센트 여지가 들어가니 대충 10% 드릴게요. 10%. 예? 이것이 안 맞을 확률이 10%예요. 그러니까 90%는 이 말이 맞아요. 이거 더 나쁠 수가 없는 거예요. 90%. 아까는 100%가 그렇다는 거고 지금은 10% 정도만
가능성이 있고 90%는 아닌데요. 그럼 이렇게 할까요? 100% 아니고 지금은 90%가 아닙니다. scarcely하고 똑같은 거 3개 써라. 쓸 수 있어야 돼요. 하도 많이 나오는 거기 때문에요. 예. scarcely, hardly, seldom, rarely 4개가 똑같아요. 거의 아니. 거의 아니라고 돼 있어요. 뜻이. 그럼 거의 아니면 대충 몇 %니? 90%가 아닌 게 10번 중에 9번 아닌 게 이거예요. 아주 많이 써요. 하도 많이 쓰니까 4가지를 만들어 놨다 이거죠. 제가 자꾸 강조하지만. 그래서 타이밍이 아주 나빴다 이거죠. With a narrow window to act, Dr. Shafik directed her car to a law firm near the White House, where she set up a makeshift command center. Narrow window to act. 행동을 할 좁은 창문을 가지고 있었다. 이때 이 창문이 뭐냐? 무슨 뜻이냐? 하면 공간이 아니고 시간을 말해요. 항상요. Window opportunity. 기회의 창이라는 것은 기회의 시간이 작다는 겁니다. 그래서 지금 행동할 시간 여유가 좁아요. 시간 여유가 작다는 겁니다. 창문이 작다. 공간을 말하는 게 시간이에요. 행동할 시간이 거의 없어서 Dr. Shafik directed her car to order하고 똑같습니다. order하면 조금 너 군대 사령관이니? 약간 군대 냄새가 나서 디렉트를 많이 쓰죠. 근데 order해도 관계는 없어요. 명령했습니다. 자신의 차가 to 차를 어디로 가도록 디렉트 했어요. 이 경우에 디렉트는 order하고도 조금 느낌이 다르죠. 디렉트는 방향이요. 지시도 지시지만 자신의 차, 사실은 이제 쇼퍼, 운전수한테 어디로 가시오라고 방향을 좀 잡아준다라는 느낌이 있기 때문에 order보다 더 좋죠. 또 law firm, law firm으로 향하도록 SUV, 아까 블랙 SUV라고 그랬어요. 블랙 SUV를요. law firm으로 향하도록 지시를 했어요. near the White, 백악관 옆에 근처에 있는 where 그 law firm에서 she set up 설치한 거죠. 과거예요. she set up 한 거예요. 과거. makeshift 임시의 형용사, 임시 command center 지휘본부. 아까는 warroom이라고 그랬죠. 임시 작전실을 설치했다는 겁니다. The secretive deliberations that followed over 24 frantic hours have sent Colombia into a crisis over free speech and safety, unlike any of the campuses since 1968. 이런 비밀스러운 심사숙고, 이런 수기, 로펌의 변호사들하고 총장 산하의 대학 간부들 사이에 그 비밀스러운 수기가 깊숙한 논의다 이겁니다. That followed over 24 frantic hours. 그 다음 24시간 동안 그 후에 뒤따랐던 이것이 들어가 가지고 그 다음에 24시간 동안 이것이 있었다는 겁니다. 비밀 수기가 있었어요. frantic은 뭐냐? 전전긍긍하는 panicking. 다들 어찌할 줄을 몰라요. 그래서 24시간이 어떻게 갔는지 몰라. 24시간 동안에 그런 아주 전전긍긍하는 시간 동안 뒤따랐던 이런 수기가 have sent Colombia into a crisis. 영어의 특징이 이렇다니까요. 이 수기가 대학을요, 크라이시스 안으로 보내버렸다는 겁니다. 우리말과 달리 다른 점이 뭐냐? 우리는 사람이나 뭐 동물이나 조직이나 이런 것만 행동의 주어가 되는데 영어는 이런 것들이 막 주어가 되어버려요. 이런 수기가 대학을, 그러니까 이제 다양한 표현들이 나올 수 있는데 좀 더 대학을 위기 속으로 빠뜨려 버렸다는 겁니다. have sent, 현재 완료니까 지금 현재 스코어로 그 워싱턴 DC에 있었던 그런 비밀 수기가 이제 콜롬비아를 위기 속으로 빠뜨려 버렸는데 그 문제를 해결한다고 했는데 왜 위기에 빠졌느냐? 그리고 우선은 무엇에 대한 위기냐? 무엇을 둘러싼 위기냐 하면 over free speech and safety입니다. 여기를 좀 이 기자가 덜 다이내믹하게, 좀 더 다이내믹하게 쓸 수가 있는데 두 개를 둘러싼, 두 개 중에 무엇을 더 우선시해야 되느냐의 위기입니다. 지금 free speech를 우선시하느냐 아니면 safety를 우선시하느냐요. free speech 하면 팔레스타인 편드는 학생들을 위하는 거죠. 좋아. 특히 대학은 언론의 자유가 있어. 발언의 자유가 있으니까 아무 말이라도 막 해라. 근데 safety는 유태인 편을 드는 거예요.
유태인 계열의 학생들도 우리 대학에 많은데 걔네들 세이프티는 어떨 거야? 이거 위험하잖아요, 유태인들한테. 그래서 이 둘 사이에 이 딜레마를 둘러싼 위기에 빠진 겁니다. Unlike, 그 정도가 어떠하냐? Unlike any, 다른 어떤 과거도 닮지 않았어요. 다른 어떤 크라이시스하고도 닮지 않았어요. 그 다음에 관계절이 나오죠. 뭐뭐한 크라이시스. The campus has seen since 1968. 이 콜롬비아 캠퍼스가 1968년 이래로 지금까지 쭉 목격해온 어떠한 위기하고도 닮지 않았습니다. 그것보다 더 심각하다 이 말이죠. 말하고 싶은 것은 닮지 않았다는 것은 68년 베트남 전쟁 반전이죠. 반전 그 데모가 아주 심했을 때 68년부터 한 70년 사이에 그래서 미국 대학에서 아주 드물게 시위하다가 총 맞아 죽는 대학 안에서 캠퍼스 안에서 총 맞아 죽는 그런 사건까지 발생하는데 여러 명이 죽었습니다. 그런 일들이 발생하는데 하여튼 엄청 심했었죠. 그 이래로 지금 아주 위기다 이거죠. The event also set off a chain reaction, rattling campuses across the country, just as one of the most trying academic years in memory neared its end. 그리고 이러한 이벤트들은 시위한다, 뭐 텐트 친다, 와서 뭐 어쩌고 저쩌고 한다, 이런 이벤트들이 또한 무엇을 set off 했느냐, 무엇을 촉발시켰느냐, 체인 리액션 하니까 연쇄 반응을 촉발시켰죠. 연쇄 반응을. rattling, 뒤흔드는 겁니다. 뒤흔들어요. 엄청난 폭풍이 몰아치면서 우리 초가집이 그냥 뒤흔들려. rattling campuses across the country. 미국 전역에 걸쳐서 대학들을 뒤흔드는 그런 연쇄 반응을 촉발시켰습니다. 이 콜롬비아에서 있었던 이런 이벤트들이, 콜롬비아의 이벤트들이 확실히 많나요? 바로 위 문장에서 콜롬비아 대학의 상황만 이야기했기 때문에 이 이벤트는 콜롬비아 대학에서 있었던 재반 그 이벤트들이네요. 그래서 대학을 뒤흔드는 그 연쇄 반응인데, just as one of the most trying academic years near its end. 그러니까 just as 뭐뭐 하는, 이때 just는요, just라는 부사도 굉장히 광범위하게 쓰이는데 여기서는 just를요, exactly를 대신하는 것을 봐야 되겠습니다. 정확하게 뭐하는 동안, as는 while이고요. 정확하게 뭐하는 동안, 뭐하는 순간이란 말이죠. One of the most trying academic years, academic years가 있죠. academic years. 8월이나 편의상 이제 9월 하죠. 9월서부터 이제 5월, 이제 5월 중순서부터 뭐 편의상 6월이라고 그러죠. 6월. 그러니까 한 5월 중순부터 여름방학에 들어가는 데도 있지만, 9월서부터 6월까지가 아카데믹 이어죠. 캘린더 이어는 아니고 학년이요. 그런데 이 학년이요, 지금 금년 학년이라는 말은 없지만 2023년에서 24년 학년이라고 그러지만은 이때서부터 이때까지 하니까요. 지금 이 학년이, 금년 이 학년이 가장 trying 아카데믹 이어 중에 하나입니다, 지금요. 이거요. trying은 무슨 뜻이냐? 아주 힘들다는 겁니다. tough해요. stressful해요. 아주 힘든 학년. in memory, 우리 기억에. in memory 하면 상당히 뭐 주관적인 뜻이 되겠지만, in memory가 몇십 년이야? 그 주관적인 거죠. 30년 산 사람은 한 뭐 25년, 20년일 수 있고요. 자기가 기억하는 한. 오래 산 사람은 더 오래 할 수 있는데, 하여튼, 그러니까 꽤 오랫동안 중에서 가장 힘든 학년 중에 하나가 near its end, 거의 끝에 가까이 가는 순간, 거의 끝에 도달했잖아요. near 동사로요. 지금요, 4월 중순을 넘었기 때문에 거의 끝에 도달하는 이 시점에, 정확히 이 시점에 연쇄 반응을 일으켰다는 겁니다. 그래서 왜 금년이 미국 대학에서 이렇게 힘드니? 첫째는요, 인롤먼트가 떨어졌어요. 대학 등록 학생이 숫자가 줄어들었습니다. 뭐 여러분 매스컴을 통해서 많이 보시지만, 보도를 통해서, 야, 대학 가봐야 별볼 없다. 월급도 많이 못 받고,
우선 돈 계산을 철저히 하는 게 미국 학생들이니까 떨어졌어요. 그러다 보니까 대학의 재정 상황이 안 좋아져요. 그 다음에 기술은 뭐냐? 기술은 야 요새 세상에 한국 봐봐, 한국 봐. 좀 하이브리드라도 좀 여러 가지 기술적으로 인터넷 망을 비롯해서 기술적으로 하이브리드 강의라도 맨날 오프라인만 강의하니 기술적으로 좀 여러 가지 좀 갖춰 대학이. 그래서 투자해야 될 것도 많아요. 그 다음에 요새 학생들이 정신건강이 안 좋아가지고 말썽이 많죠. 기타 등등은 아주 어려운 한 해입니다. 다음에요. In theory, Dr. Shafik had a range of options to deal with the protests and protect Jewish students. In the moment, though, she saw little choice, according to three people who described the private discussions. 이론상으로는요, 이 총장이 a range of 좋은 거죠. 많은 옵션을 가지고 있었습니다. 많은 중에 아주 1급이 a range of이에요. A lot of, plenty of, 엄청 많죠. host of, a variety of, 엄청 많아요. 많은이라는 표현이 many서부터 시작해가지고 그 중에 아주 1급 좋게 평가받는 게 a range of입니다. 예, 상당히 그러니까 range A에서 B까지 딱 하나가 아니고 A에서 B까지니까 상당히 많은 옵션들을 가지고 있었습니다. 이론상으로는 옵션 다음에 투부정사는 뭐 할 수 있는 옵션이냐? deal with the protest 뭐 하기 위해서요? deal with the protest and protect Jewish students. 이 시위들을 다루고 그 다음에 유태인 학생들을 보호하기 위해서 이론상으로 많은 옵션을 가지고 있었습니다. 그러면 질문이요. 그 다음에 나오는 이 세미콜론은 무슨 뜻입니까? 왜 붙였나요? 세미콜론. 이 세미콜론은 but입니다. but하고 세미콜론 사이의 사이가 아니고 둘의 차이점이 뭡니까? 왜 but 안 하고 왜 구태여 세미콜론 하느냐? 뭐예요? 차이가 뭡니까? 세미콜론과 다시 한번 세미콜론과 but이 무슨 차이가 있길래 한국 학생들이 잘 쓰지 않는 왜 이 세미콜론을 이용하느냐 이겁니다. 하면 차이가요. 시각적으로 보세요. 차이가 있죠. 공간을 잡아먹잖아요. 얘보다 얘는 한 박자 대 3박자예요. 읽는다면 또 이거는 소리가 나고 얘는 빵박자, 얘는 한 박자, but 한 박자고 최소한 반박자를 발음할 수도 있지만은 이거는 빵박자예요. 시간이 안 들어. 차이가 있는 겁니다. 그래서 이 세미콜론은요. 독자 여러분께서 이것은 and 아니면 but 둘 다를 대신할 수 있어요. 세미콜론은 and 아니면 but 단 어떤 경우에 사용하느냐 하면 and인지 but인지 분명하게 여러분이 구별할 수 있을 경우에만 사용합니다. 따라서 역으로 정확하면 세미콜론의 해석은 쉽다는 거예요. 유치원만 졸업하면 문제 없어요. 금방 알아요. 그래서 여기서는 but이다 이거죠. 그러나 in the moment는 그 순간에 라는 말이에요. though 그러나 멋진 부사죠. though 또는 however 이런 것들은 이렇게 문장의 중간에 났을 때 빛이 발하죠. 우리는 그러나가 항상 앞에 와야 돼. 그 순간에 그러나 그건 잘못된 거죠. 그래서 우리말과 달리 though, however 같은 이 그러나 반전하는 이런 부사들을 문장의 중간에 놓을 수 있다는 게 매력이죠. 그러나 그 순간에는 she saw little choice. 그녀가 거의 초이스를 보지 못했습니다. 거의 선택의 여지란 말이에요. 옵션은 선택할 수 있는 항목들을 말하고 초이스는요 선택의 여지를 말이에요. 뜻이 달라요. 거의 선택의 여지를 인식하지 못했습니다. 그녀에게 당시요 선택의 여지가 없었다는 겁니다. 당시로서는 그거 어떻게 하니? 야 뉴욕타임스 기자야. 너 그거 어떻게 하니? 거기 너 안 갔을 텐데 어떻게 알지? 너 뉴욕시티에 있을 때 어떻게 하냐? 하니까 세 명에 따르면 그렇다. Who described the private discussions. 그 세 명이 묘사를 해줬습니다. 그 사적인 대화 내용들을 총장과 로펌의 변호사들 기타 등등 간에 Her testimony had pointed toward coming down hard on the protesters. 즉 상임위원회에서의 청문회 과정에서 총장의 증언이 어디를 가리켰느냐 포인트 2에도 되고 포인트 2에도 되고 어디를 가리켰냐 하면요 그 증언 내용이 대충 어느 쪽을 시사했느냐 하면 coming down on이에요. come down on
그게 criticize, 맹비난하다 아니면 누구를 처벌하다예요. hard는 여기서 부사로 강력하게 처벌하는 쪽으로 기울었다는 겁니다. 그쪽을 시사했어요. The protest, 시위자들을 강력하게 처벌하는 쪽으로 시사를 했다는 겁니다. 따라서 실적을 올려야 될 거 아니에요. 그리고 이제 돌아서 나왔는데, 의사당에서 밖으로 나왔는데 실적을 올려야 된다, 그죠? Despite brief attempts to negotiate with them and objections from key leaders on campus, Dr. Shafiq ordered what she later considered was an extraordinary step. 잠깐 동안의 시도에도 불구하고 시도. 그들이 누구죠? With them 하면 시위자들이죠. 시위자들과 협상해보려는 잠깐 동안의 시도가 있었습니다. 그리고 objections도 있었어요. Despite brief attempts and despite objections, 번호를 매겨야죠. 확실하게 하기 위해서. 그리고 key leaders on campus, 대학의 캠퍼스의 주요 학내 지도자들로부터 교수님들이겠죠. 교수님들로부터 반대가 있었음에도 불구하고 닥터 샤픽이 명령했어요. What she later considered was, 그래서 이것은 삽입구라고 봐야 되겠죠. 총장이 나중에 concede, 인정했어요. What was an extraordinary step. 그것이요, 이례적인 조치다. 라고 그녀가 나중에 인정한 내용을 명령했다는 겁니다. extraordinary step, 이례적인 조치다 라는 말은 자기가 한 행동이니까 이렇게 좋게 미사역으로 해주고 있죠. extraordinary step. 이거요? 이거 남이라면, 다른 사람이라면 냉정하게 a failure, 실패작이야 이랬을 텐데 좋게 이렇게 말을 해주고 있습니다. She suspended the students and ordered New York City police in riot gear to arrest more than 100 activists who refused to leave on Thursday afternoon. 그녀가요, 중지시킨 거죠. 학생들을 중지시켰다고 그러면 뭡니까? 정학이죠. 정학을 시켜버렸어요. 시위자들을. 그리고 뉴욕 시티 오브 폴리스, NYC 경찰한테 명령했어요. 근데 어떤 경찰이냐 하면 in riot gear입니다. 기어가 뭔데? 기어가. 자동차 기어가 아니고 이 기어는요, 장비라는 이것도 집합명사예요. 여러 온갖 종류의 장비를 기어라고 합니다. 그래서 폭동, 진압용 장비. 그 다음에 with하고 in하고 구별하셔야죠. with 하면요, 들고 있는 겁니다. in 하면요, 그 안에 몸뚱이가 들어가 있는 거예요. 그러니까 진압 장비를 다 갖춘 겁니다. 그러니까 몽둥이만 드는 게 아니고, 몽둥이는 자동이고, 그보다 더 중요한 것은 복장이 완전히 폭동 진압 장비, 폭동 진압 복장을 한, 그런 복장을 한 거다. 인을 보니까 그 안에 들어가 있어요. 기어 안에. 이 기어는 몽둥이나 옷이나 다, 헬멧까지 다 들어가는데, 그래서 인을 쓴 이유는 그런 복장을 했다는 것을 강조하는 거죠. 그런 경찰관들한테 arrest more than 100 activists, 100명이 넘는 활동가들을 체포하도록 명령했어요. Who refused to leave on Thursday afternoon. 이 100명 넘는 액티비스트들은 토요일 오후에 떠나기를 거절했어요. 그 인캠프먼트에서 떠나기를 거절하니까 체포해라 이거죠.